کہ عمران خان صاحب 91-92 میں اپنے شوکت نہیں تھا، ان کا ایک دفتر ہے شوکت خانم کا دفتر ہے جو بلیو ایریا میں ہے، پولی کلینک کے بالکل اپوزٹ ہے، وہاں پہ عمران خان صاحب آیا کرتے تھے۔ وہاں پہ میں بھی پارٹ ٹائم میں ہم نے ایک دفتر بھی کھولا ہوا تھا، اکثر عمران خان سے وہاں پہ دعا سلام ہوتی تھی۔ 1996 کی بات ہے، گرمیوں کا موسم ہے، مغرب کا ٹائم تھا، عمران خان نے وہاں پہ پہلی میٹنگ کال کی اور میں دعوت دی گئی کہ بھائی عمران خان صاحب آ رہے ہیں، آپ نے میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے۔ وہاں پہ آپ نے عمران خان کو ہی کیوں چنا؟ کیا وجہ تھی کہ آپ نے کہا کہ یہ میرا ایک لیڈر ہے، بابر وغیرہ لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں جو خان صاحب کو چھوڑ کے چلے گئے، لیکن جیسے آپ کے بارے میں سنا جاتا ہے کہ آپ کی تیسری جنریشن بھی تحریک انصاف کے ساتھ ہے، اور آپ کے جو بیٹے ہیں، جو آپ کی گھر والی ہیں، سارے جو ہے کہ خان صاحب کے دیوانے ہیں، تو اتنا کچھ آپ نے اسٹرگل کیا، تو کوئی عہدہ شہدہ کچھ اس طرح کی کبھی لالچ نہیں آئی آپ کو؟ دیکھیں جی، پہلے تو یہ کدھر سے لاتے رہے؟ بات یہ ہے، نہ کبھی ہم نے ہاتھ پھیلایا نہ پھیلاتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں حیدر سعید۔ میدان وفا دربار نہیں، یا نام و نسبت کی پوچھ کہاں، عاشق تو کسی کا نام نہیں، کچھ عشق کی کسی کی ذات نہیں۔ آج میرے ساتھ ایک بہت بڑے عاشق بیٹھے ہیں، اور جو ان کے کارنامے ہیں وہ بھی پوچھوں گا۔ ان کا ماننا ہے کہ بانی نیا پاکستان جناب محترم عمران احمد خان نیازی نے جب 96 میں پہلی میٹنگ رکھی تھی، جب میٹنگ اسلام آباد میں رکھی تھی، اس میں شریک ہونے کا شرف ان نے حاصل کیا۔ آئیں آج ملتے ہیں، تو بہت پرانے عاشق ہیں، آج ان سے آپ کا تعارف کراتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو آپ جو یہ کہتے ہیں 96 میں آپ نے خان صاحب کی جو میٹنگ ہوئی تھی اسلام آباد میں، آپ اس میں شریک ہوئے تھے، کیا یہ بات سچ ہے؟ بالکل سچ ہے جی۔ میں اگر اجازت ہے تو میٹنگ میں شرکت ہونے کی تھوڑی سی تفصیل بھی بتا دوں کہ عمران خان صاحب 91-92 میں اپنے شوکت خانم کے پروجیکٹ کے سلسلے میں جب آیا کرتے تھے سیکرٹری کو ملنے کے لیے، تو ان کی فائل میں ہی ڈیل کرتا تھا، میرے پاس ایک گھنٹہ بیٹھ جاتے تھے۔ اس وقت یہ میڈیا کا یہ اس طرح کا دور نہیں تھا، اس وقت تو جو بھی آتا تھا آٹوگراف کا دور تھا۔ سرکاری ملازم سارے ان کا دیدار کرنے کے لیے آتے، تو میں چٹے بنا کے تھوڑی تھوڑی عمران خان سے آٹوگراف بناتا اور ملازمین کو دیتا، ملازمین خوش ہو کر چلے جاتے۔ عمران خان صاحب جب چلے جاتے تھے، اس وقت بھی میرا کمرہ 3 دن روشن ہوتا تھا۔ عمران خان کا اس وقت بنی گالا میں آنے والا سلسلہ رہائش کا سلسلہ نہیں تھا، ان کا ایک دفتر ہے شوکت خانم کا دفتر ہے جو بلیو ایریا میں ہے، پولی کلینک کے بالکل اپوزٹ ہے، وہاں پہ عمران خان سے آیا کرتے تھے۔ وہاں پہ میں بھی پارٹ ٹائم میں ہم نے ایک دفتر بھی کھولا ہوا تھا، اکثر عمران خان سے وہاں پہ دعا سلام ہوتی تھی۔ 1996 کی بات ہے، گرمیوں کا موسم ہے، مغرب کا ٹائم تھا، عمران خان نے وہاں پہ پہلی میٹنگ کال کی اور میں دعوت دی گئی کہ بھائی عمران خان صاحب آ رہے ہیں، آپ نے میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے۔ وہاں پہ میں نے میٹنگ اٹینڈ کی، گرمیوں کا موسم تھا، مغرب تھا، اس وقت کوئی روسٹرم نہیں تھا، عمران خان سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور جس وقت انہوں نے اپنی سپیچ کی تو ان کا منہ سیکریٹریٹ کی طرف تھا، ہم سامنے بیٹھے ہوئے 30-35 لوگ تھے۔ وہاں پہ عمران خان صاحب نے اپنا بتایا کہ میں نے تحریک انصاف بنائی ہے۔ تحریک انصاف بنانے سے پہلے، تعارف کرانے سے پہلے، انہوں نے سب سے پہلے بتایا کہ میں نے شوکت خانم کیوں بنائی ہے۔ شوکت خانم کے بعد انہوں نے بتایا کہ میں نے تحریک انصاف کیوں بنائی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بھائی تحریک انصاف میں نے اس لیے بنائی ہے کہ غریب لوگ جو ہیں، جتنے بھی ہیں، ان کو جتنا بھی ہے ریلیز جو ہے گھر کی دہلیز تک ملے۔ تحریک کا مقصد یہ ہے کہ تحریک چلانی ہے، انصاف کا مقصد ہے کہ غریب لوگوں کو انصاف دلوانا۔ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ اس وقت فوٹوگرافی بھی نہیں کر سکے ہم، تو زیادہ 35-40 لوگ تھے وہاں پہ۔ پہلی میٹنگ الحمدللہ میں نے اٹینڈ کی۔ یہ کس جگہ پہ تھی میٹنگ؟ مغرب کا کس جگہ کون سی تھی؟ یہ بلیو ایریا تھا، میں نے بتایا نا کہ شوکت خانم کا دفتر ہے بلیو ایریا میں، اپوزٹ ہے پولی کلینک کے پاس، سیمنز پلازا ہے، سیمنز پلازا کے بیسمنٹ میں عمران خان کا دفتر ہے جہاں پہ نیازی صاحب بیٹھا کرتے تھے۔ وہاں پہ یہ پہلی میٹنگ جو انہوں نے کی، یہ بالکل اس کے دفتر کے باہر جگہ تھی، کچی کچی جگہ بنی تھی، وہاں پہ انہوں نے میٹنگ کی۔ وہاں پہ الحمدللہ مجھے شرف حاصل ہے کہ میں نے وہ میٹنگ اٹینڈ کی ہے، اور یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو آپ نے عمران خان صاحب کو کیسا پایا کہ وہ ایک ایماندار انسان آپ کو وہاں تب لگتے تھے، جیسے آپ نے کہا کہ فنڈ ریزنگ کے لیے آپ کے پاس آتے تھے، آپ کے دفتر میں آتے تھے، تو آپ نے ان کو کیسا پایا انسان ایز اے شخصیت؟ عمران خان بہت اعلیٰ شخصیت کے مالک تھے، بہت کم بولتے تھے، جب بھی آتے تھے زیادہ تر اگر ملازمین بھی ان کو آ کے دیدار کرتے تو ان کو ایک آٹوگراف دے دیتے، وہ تنگ نہیں ہوتے تھے کہ مجھ سے کیوں سائن کروا رہے ہو بار بار یا اتنے زیادہ۔ تو جب بھی آتے تھے وہ خاموش ہوتے تھے۔ میں ادھر بھی جو آتے زیادہ تر یہ ہے نا، وہ خاموش تب آتے تھے، زیادہ وہ باتیں نہیں کرتے تھے کہ بھائی بیٹھ کے کہہ کے لگانا یا کچھ ہے۔
माशाल्लाह उस वक्त भी उनकी शख्सियत जो थी, आज से 26 साल जब 1996 में जब मीटिंग हुई थी, वो एक यंग थे, क्रिकेट खेलते थे। तो जब उस वक्त भी लोगों का इतना जज्बा होता था कि जब भी वो आते थे दफ्तर में, पूरा दफ्तर उमड़ पड़ता था उनके दीदार के लिए। अब तो माशाल्लाह दुनिया के मंजे हुए लीडर हैं। तो आपने उस ज़माने में, जैसे नवाज शरीफ भी थे, जरदारी भी था, भुट्टो भी, बेनज़ीर भुट्टो भी थी और काफ़ी सियासतदान थे, आपने इमरान खान को ही क्यों चुना? क्या वजह थी कि आपने कहा कि ये मेरा एक लीडर होना चाहिए, ये मेरा एक कायद होना चाहिए? देखें जी, इससे पहले इमरान खान के सियासत से आने से पहले लोग ज़्यादातर भुट्टो को पसंद करते थे। भुट्टो गो के एक सियासी लीडर था, अवाम में उसकी मकबूलियत थी, उसको भी इन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया। भुट्टो के बाद जिस वक्त इमरान खान 1996 में बाहर आया, लोगों ने देखा कि यार अब ये तो हमारे पास एक और कायद आज़म निकल आया, एक भुट्टो की तरह एक बहुत बड़ा लीडर निकल आया है, और उसके लोग दीवाने होने शुरू हो गए। इतने ज़्यादा दीवाने हो गए हैं अब तो ये है कि जहाँ पे भी जाएं इमरान खान के अलावा कोई बात करता ही नहीं है। आप 96 से खान साहब के साथ हैं, तो जी। आपने कोई ओहदा वगैरह रखा हो या कोई मतलब के तहत, क्योंकि पुराने जो लोग होते हैं आपके सामने ही है, जैसे अकबर एस बाबर वगैरह लोग हैं, कितने लोग हैं जो खान साहब को छोड़ के चले गए, लेकिन जैसे आपके बारे में सुना जाता है कि आपकी तीसरी जनरेशन भी तहरीक इंसाफ के साथ है और आपके जो बेटे हैं, जो आपकी घर वाली हैं, सारे जो है किस्म खान साहब के दीवाने हैं। तो इतना कुछ आपने स्ट्रगल किया, तो कोई ओहदा शोदा कुछ इस तरह की कभी लालच नहीं आई आपको? देखें जी, पहले तो ये मैं बता दूं कि मैं 1914-15 में रिटायर्ड हुआ हूँ। उससे पहले जो होता था, हम इंटरनल तौर पे जाते थे, ओपनली लोगों को करते थे कि भाई हम सरकारी मुलाजमीन हैं और इमरान खान की एक्टिविटी में जा रहे हैं। जब भी होता था हम चुपके चुपके जाते थे। फिर रिटायरमेंट के बाद मैंने फिर खुल के इमरान खान का साथ दिया। मैंने ये कभी नहीं कहा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ओहदे तकसीम किए जाते हैं वो ज़ातियात पे होते हैं, अपने बरादरिज़म पे किए जाते हैं, और हमने ये कभी नहीं कहा कि किसी के पीछे जाएं। सिर्फ इसलिए चलते रहते हैं इमरान खान की मोहब्बत के लिए। इमरान खान से मोहब्बत है हमें, उहदों का कोई लालच नहीं है, ना हमने कभी किसी को मेहनत की है। मेरे बहुत ज़्यादा जानने वाले हैं जो इमरान खान के बहुत ही करीबी दोस्तों में से हैं। अरशाद खान है जो उसके पास आता है। एक दफ़ा मेरे बहन के घर में भी आए थे इमरान खान साहब, वहाँ पे दिन को खाना भी खाया था, वहाँ पे भी मैं इनके साथ था, मगर फिर भी कभी ये मैंने कहा कि हमें ओहदा दिया जाए। तो कभी आपको शेलिंग वगैरह या कोई लाठीचार्ज या कभी पुलिस से कोई डंडे शंडे, आपको कोई तोहफे मिले हैं खान साहब की मोहब्बत में? देखें जी, जब धरना था, धरने में 126-27 जितने भी दिन थे, मैं रोज़ के रोज़ हर रोज़ का नया चार्ट, नया डिस्प्ले कार्ड बना के ले जाता था। जब इमरान खान का वो कंटेनर था उसके राइट साइड पे जाते थे, इमरान खान साहब की निगाह पड़ती थी हमारे उस पर जो बना हुआ था, चार्ट बना होता, उसको देखते थे। और जहाँ तक शैलें का है कि जो एक रात ऐसी थी शैलें की जिस दिन लोगों ने पीटीवी पे हमला किया, शैतान लोगों ने हमला 2014 की बात करें, धरने की बात करें आप? धरने में जी, धरने में जब इमरान खान का धरना था, जो धरने से अगस्त पहले, में हुआ था 22 धरने से पहले भी इमरान खान की मीटिंग होती थी, ब्लू एरिया में होती थी, वहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े जलसे होते थे, वहाँ पे भी हम जाते थे। ये बात है जी 2013 की। 13 में ब्लू एरिया में बहुत बड़ी इन्होंने एक जलसा किया था। वहाँ पे इन्होंने बताया कि मैं नेक्स्ट इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूँ, मेरी पार्टी आ रही है। 2013 के बाद जो ना साथ साथ हम चलते रहे। जो ये धरना था, धरने में तो एक दिन भी हमने नागा नहीं किया। इवन के बड़ी ईद थी, बड़ी ईद पे मैं लेके गया था ईद मुबारक का बहुत बड़ा एक डिस्प्ले कार्ड बना के ले गया था। फिर उसमें अंदर चला गया, लेडीज़ वाली साइड पे मेरे साथ मिसेज भी थी, उसकी बहनें भी मेरे साथ बैठी हुई थी। वो उन्होंने देखा कि भाई उसमें लिखा हुआ तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। उसकी बहनें कहने लगी कि भाई हारो क्यों लिखा है। उनके पास हम 1 घंटा बैठे रहे, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया, बड़ी ईद थी। तो उसकी बहनें दोनों वहाँ पे बैठी। काश उस वक्त मेरे पास जो फ़ोटो नहीं बना सका, वो यादगार में मैं फ़ोटो में बना नहीं सका, उसका मुझे बहुत अफसोस है। मेरे साथ पूरी फैमिली थी, उनके साथ हम पूरा 1 घंटा उस वक्त बैठे रहे थे। डरने के जाए कि हमने एक नागा भी नहीं किया। जब वो ये आंसू गैस जो फेंकी थी, बहुत ज़ख्मी भी हुए थे, वहाँ से गिरते गिरते मैं बचा हूँ। कई दफ़ा जो है ना इन्होंने गोलियाँ बरसाई, गोलियाँ आके मेरे पाँव में भी लगी। मेरे साथ मेरा बेटा भी था, मजबूर होकर फिर एक एम्बुलेंस में थोड़े से बेहोश हो गए थे। फिर वो एम्बुलेंस में एक दफ़ा मैं निकल के बाहर आया हूँ। अच्छा, जो अपना पहला एक जलसा हुआ था मेरे ख्याल से 2011 में तहरीक इंसाफ का, खान साहब का, डी चौक में, आप उसमें शरीक हुए हैं? बिल्कुल जी, वो जो है ना डी चौक से थोड़ा सा आगे आए, ब्लू एरिया शुरू हो जाता है। वहाँ पे ब्लू एरिया में हुआ था, वहाँ पे काफ़ी लोग
पहला जलसा था वो बहुत ज़्यादा दुनिया आई थी। हम 5 बजे वहाँ पे पहुँच गए थे। वहाँ इमरान खान ने कई लोगों को कहा जी फलां इलेक्शन हमारा ये मेहरबान है, उसको टिकट का ऐलान भी किया था वहाँ पे कि जब ये इलेक्शन हुए तो ये मेहरबान चौधरी जो है ना हमारे नेशनल असम्बली का इलेक्शन लड़ेगा। उस वक्त ये अली नवाज वाला ये बच्चे थे, यंग लड़के थे, वहाँ पे आते थे, ये यूथ में थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी वो मैंने जलसा अटेंड किया हुआ है जी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के लिए जिस तरह खान साहब की हमेशा आपको पता है, जैसे खान साहब हमेशा रूल एंड लॉ के लिए स्ट्रगल करते रहे और इसी वजह से खान साहब अभी आज जेल में भी है। तो जब ये जो मुशर्रफ ने एक PRO के तहत, PCO के तहत जो चीफ जस्टिस को निकाला था और उसके लिए भी एक रैली करते थे, एहतजाज करते थे, तो खान साहब उसमें जेल भी काट चुके हैं। तो आप उस रैली में भी जाते रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर हुआ करती थी? बिल्कुल जी, मुझे अभी तक याद है कि जिस वक्त वो बड़ी रैली निकाली थी, एक बहुत बड़ा ट्रक था, उस ट्रक के ऊपर जो है ना ये डॉक्टर यास्मीन है जो लाहौर वाली, मुझे अभी तक याद है वो भी बैठी हुई थी। और मेरे पास उस वक्त भी एक छोटा सा बला था जो मैंने इमरान खान को धरने में तोहफे में दे दिया था, उन्होंने लहराया भी था, उसके हाथ के ऊपर तकरीर भी की थी। और उस वक्त इतना बड़ा रैली थी कि जो सेक्रेट तक हम गए, वहाँ तक सुबह तक वहीं पे रहे थे, और मुझे अभी तक वो रैली याद है। नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो मुशर्रफ के दौर में, मुशर्रफ गो के नारे लगाते थे। बिल्कुल मुशर्रफ के दौर की बात कर रहा हूँ। मुशर्रफ के दौर में जब हुआ था ये एतजाज, एहसन, वकला जितने भी थे सारे उसमें शामिल हुए थे। बहुत बड़ी रैली थी और ये बाकायदा रेड जोन के अंदर तक गई थी। मैंने बताया ना कि ये डॉक्टर यास्मीन है, इसको मुझे अभी तक याद है, ये ट्रक के ऊपर बैठी हुई थी, मुझे कहने लगी भाई साहब ये भला मुझे दे दे। मैंने कहा जी नहीं, आपको नहीं दे सकता हूँ। उस वक्त मैंने इसको देखा, जो एक मर्द जिसको मैं बहुत कदर करता हूँ, औरतों में बहुत बहादुर औरत है, और वो उस वक्त भी ट्रक के ऊपर बैठी हुई थी। अभी भी तक वो इमरान खान के साथ डटी हुई है, मैं उसकी बहुत कदर करता हूँ। अच्छा, ये आपने उठाए हुए हैं 2 बैट, एक तो तकरीबन 6 फुट के है, वो तकरीबन 9 फुट के करीब है। बैट तो अब इलेक्शन कमीशन ने खींच लिया है ज़बरदस्ती, गैर कानूनी तरीके से बैट तो तरीक़े इंसाफ से छीन लिया है। तो अगर तरीक़े इंसाफ को बैट नहीं मिलता तो आपका क्या रिएक्शन होगा इलेक्शन में? क्या आप बैट भी रहेंगे या कहेंगे कि अगर कोई और बिलफर्ज कोई और साइन मिल जाता है तो आप उस पर भी इतनी मेहनत करेंगे, और जो बैट आपने बनाया इस पर कितनी मेहनत लगी आपकी? हाँ, बैट के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मैंने 14 अगस्त के हवाले से, धरने के हवाले से, इमरान खान साहब जख्मी हुए थे उस हवाले से मैंने बहुत ज़्यादा बैट बनाए हैं जो मेरे पास डेटा मौजूद है। और ये बैट मैंने 2018 में बनाया था जब इलेक्शन हुआ था। इलेक्शन में ये बैट जो जाता था, जगह जगह जाता रहा, जहाँ तक हो सका मैंने अटक वहाँ पे जितनी भी जगह है वहाँ पे गया। मेरी उसके मोहब्बत है इमरान खान से, बेलोस में चलता हूँ। अब ये आया कि 2024 में इलेक्शन हो रहे हैं, मैंने इससे बड़ा बला बनाया, इस पर इतनी ज़्यादा मेहनत की, मैंने 1 महीना लगाया। इसको आप देखें कि कितनी एक लफ्ज़ जो है ना काटना बहुत कितने दिन लग गए इस बैट में? कितने दिन लगे आपको? मेरा कम से कम 1 महीना लगा है, क्योंकि ये जो लफ्ज़ होते हैं फॉर्मी शीट के, ये काटने बहुत मुश्किल होते हैं, इनको पेस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसके जो पैसे शैसे अपनी जिप से लगाते हैं या कोई आपको? अक्सर देखे ना तरीके इंसाफ में बोला जाता है कि आप माशाल्लाह से, आप कहता है रिकॉर्ड है कि हर जगह जाते रहे, अटक भी गए हैं, लाहौर भी गए हैं, हर जगह गए हैं। तो जो ये खर्चा होता है पेट्रोल का, क्या तरीके इंसाफ आपको देती थी? और इसके पैसे भी आप किधर से लाते रहे? बात यह है ना, कभी हमने हाथ फैलाया ना फैलाते हैं। बात यह होती है मोहब्बत की खातर, इमरान खान के दीवाने हैं, हम जाते हैं जहाँ जब भी होता है इमरान खान के साथ, हम अपने जेब से खर्च करते हैं। ये बल्ले बनाना, उसके साथ मेरी मोहब्बत है, मोहब्बत का एक इज़हार है। हर एक बंदे का अपना अपना तरीक़ाकार होता है। मेरा ये है कि मैं इमरान खान के साथ जितनी मोहब्बत करता हूँ, ये चार्ट बनाना, ये बल्ले बनाना, सिर्फ मोहब्बत है इमरान खान के लिए। अब आ जाता है भला, ये भला हमने बनाया, इसलिए बनाया कि हमें ये भला मिलेगा, ये हम सोच भी नहीं सकते कि इलेक्शन कमीशन या ब्यूरोक्रेट जो है ना हमसे भला छीनने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह ताला ये भला हमारा बहाल होगा, हर सूरत बहाल होगा। अगर नहीं होता बहाल तो फर्क क्या, नहीं बहाल करते, जो निशान मिलता है इंशाल्लाह ताला इस बल्ले से बड़ा निशान मिले तो उससे भी बड़ा मैं बनाऊंगा, ताकि वो उसमें इतनी ज़्यादा मुझसे अट्रैक्शन पैदा करूंगा कि दूर से देखने वाले बंदा आके उसको चूमेगा। अच्छा, तरीके इंसाफ के हवाले से एक चीज़ मशहूर है कि मोस्टली इसमें एलीट क्लास है। जिस तरह आप हर जगह जाते हैं, लाखों की तादाद में आप पैसा लगा चुके हैं, तो आप भी क्या एलीट कैटेगरी में आते हैं? देखें जी, बात तो ये है कि इसका कैटेगरी की बात करें तो एक रेडी से लेके तो एक करोड़ोंपति तक लोग जो है ना इमरान खान के साथ अपने अपने हिसाब से चलते हैं।
لاہور میں دیکھیں جب یہ کیمپ لگا ہوا تھا تو وہاں پہ جتنے امیر لوگ بھی آتے تھے، غریب بھی لوگ آتا تھا، ہر بندہ اپنے حساب سے عمران کے ساتھ شیئر کرتا ہے. عمران خان کے ساتھ جس طرح یہ میں نے محبت اپنا بھلا بنا کے عمران خان کے ساتھ اپنی محبت کا شیئر کیا ہے، اسی طرح مقصد ہر بندہ. نہیں، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ بھی ایلیٹ کلاس میں آتے ہیں، مڈل کلاس میں آتے ہیں؟ جی آپ مڈل کلاس میں آتے ہیں جی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ریٹائرڈ سرکاری ملازم جو ہوتا ہے اس کے اتنے احساسات نہیں ہوتے کہ اس کے جو ہینڈ ٹو ماؤتھ رہتا ہے اس کے اتنے احساسات نہیں ہوتے ریٹائرمنٹ کے بعد، تو بس وہ اپنی جو ہوتا ہے محبت ہوتی ہے اسی سے جو ہے نا عمران خان کی جتنی خدمت. آپ کی ایج کیا ہے؟ لوگوں کو بتا دیں کہ آپ اس کتنی ایج میں آپ کے معاشرے سے بال بھی سفید ہو چکے ہیں اور آپ کی تیسری جنریشن آ گئی ہے. میری اس وقت ایج 68 ایئرز ہو گئی ہے. میرا اس وقت نواسا ہے، اس کے بھی اگر نعرے سنیں تو آپ کو بہت مزہ آئے گا. ایک دفعہ F9 میں ہم گئے ہوئے تھے تو یہ خٹک تھی، اس نے اپنے گود میں اٹھا لیا. ARY والے دوسرے ٹی وی والے جتنے اس کو لائیو دکھاتے رہے. ریڈ زون میں بھی اس نے ماشاءاللہ نعرہ بازی کی ہے. اس کو جو بھی دیکھتا ہے وہ کہتا ہے یہ فیصل جاوید کی کاپی ہے. فیصل جاوید جس طرح نعرہ مارتا ہے، جس سٹائل میں مارتا ہے، اسی کو وہ نقل کر اسی طرح وہ مارتا ہے. میرا وہ نواسا ہے، انشاءاللہ پوتا جو آئے گا وہ بھی عمران خان کا شکل. اچھا، آخر میں ان سے پوچھتے ہیں، ان کی جو سٹرگل ہے تقریباً 27 سال سے تحریک انصاف میں خان صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ ہے، ایک ایز اے ورکر کی طرح ہے، ایک ایز اے ووٹر کی طرح ہے، ہر موقع پہ پہنچتے رہے. تو آج کل کے جو یوتھ ہے وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ حوصلہ کھو دیتی ہے، اور خان صاحب ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ دل نہیں چھوڑنا. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ یوتھ کو کیا کہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ جذباتی ہو جاتے ہیں اور ادھر ادھر نکل جاتے ہیں. تو یوتھ کے حوالے سے آپ کیا پیغام دیں گے؟ جو آپ نے 27 سال جو خان صاحب کے ساتھ سٹرگل میں ساتھ دیا، تو یوتھ کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں جی، عمران خان صاحب نے جب بھی باہر نکلے انہوں نے ینگ جنریشن تھی اس کو انہوں نے بہت زیادہ کیچ کیا. وہ یہی کہتے تھے کیونکہ اب جتنے بھی ہمارے پاکستان میں دیکھیں جو بوڑھے بوڑھے لوگ ہیں ان کے بچے جو ہوتے ہیں وہ باپ اگر مسلم لیگ میں رہا یا پیپلز پارٹی میں رہا تو اسی میں آتے ہیں. اب گھروں کے جو بچے ہیں وہ سمجھدار ہو گئے ہیں، میڈیا کا دور ہو گیا ہے، اب وہ ان کے نہیں چلتے. اور اب پیغام دے دینا، ینگ جنریشن جو ہے حالات چل رہے ہیں، کاغذات نامزدگی چھینی جاتی ہے، ایک مایوسی کا دور ہے، اس میں آپ کیا پیغام دیں گے کہ یوتھ کس طرح اپنا حوصلہ نہ کھوئے؟ دیکھیں جی، اس وقت یوتھ جو ہے نا عمران خان صاحب نے کنٹرول کی ہوئی ہے. آج اگر عمران خان کے خلاف کچھ بات آ جاتی ہے یا اس کو نقصان پہنچایا جاتا ہے یا خان صاحب کہہ دیتے ہیں جی کہ بھائی روڈ پہ آؤ، یہ یوتھ جو ہے نا، ینگ جنریشن جو ہے نا، یہ کبھی بھی رکنے والی نہیں ہے. صرف یہ رکی ہوئی ہے عمران خان کے آرڈر پہ. عمران خان آرڈر دے دے کہ بھائی آپ لوگ باہر آئیں، اسلام آباد پہنچے تو یہ اسی دن پہنچ جائیں گے. ان کے کوئی حوصلے کے لیے پیغام دے دینا، کوئی کہ حوصلہ نہیں کھونا، مایوس نہیں ہونا. کچھ اس حوالے سے اب یوتھ آپ کو سننا چاہتی ہے، آپ ان کے لیے ایک پیغام دے دیں. یوتھ کو یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں جی، جس دن یہ الیکشن ہو، الیکشن والے دن جو ہے نا آپ لوگوں نے گھر پہ نہیں بیٹھنا، آپ لوگوں نے رات کی پہرا دینا ہے. جتنے بھی ہیں پریزائڈنگ افیسر جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر جو ہوتے ہیں رزلٹ جو چینج کر دیتے ہیں. جو پولنگ ایجنٹ ہیں وہ اس وقت وہاں سے نکلیں جب وہاں سے رزلٹ لیں اور رزلٹ کے اوپر جو ہے نا اپنا سائن کریں، جو پریزائڈنگ افیسر لے کے جاتا ہے اس پہ سائن کریں. ینگ جنریشن کا کام ہے کہ وہ اپنا پہرا دے، جو بزرگ ہیں ان کا خیال کریں. اور جتنے بھی کام ہے اس وقت صرف ینگ جنریشن ہی کر سکتی ہے، کیونکہ ان میں جذبہ ہے. وہ جب تک عمران خان کے ساتھ ہیں وہ ساتھ وہ چلتے رہیں گے. اسی وجہ سے PTI جو انشاءاللہ آگے بڑھے گی. اچھا، تو آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود تھے ایک بزرگ عمران خان کے دیوانے، ان کی آپ لوگوں نے باتیں سنی، اور ان کی جو ایک بات ہے آپ سب کے لیے ایک پیغام بھی ہے کہ 8 فروری کو آپ نے صرف بلے پہ یا کوئی بھی الیکشن سیمبل ہوا اس پہ صرف ٹھپا مار کے گھروں میں نہیں جانا. آپ نے اپنی ووٹ کی حفاظت کرنی ہے اور پہرا دینا ہے رات تک. جب تک فیصلہ سنا دیا نہیں جاتا آپ لوگوں نے تب تک پہرا دینا اور زیادہ تعداد میں، کثیر تعداد میں نکلنا ہے. مور بھی لگانی ہے، ووٹ بھی دینی ہے، اور آپ نے اپنے ووٹ کی حفاظت بھی کرنی ہے. اور انشاءاللہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی اور ویڈیوز آئیں ان کی جو گھر والی ہیں ان کے ساتھ یا ان کے بیٹوں کے ساتھ یا ان کے نواسوں کے ساتھ، تو اگر ان کی جو داستان ہے اور ان کی اور کوئی داستان سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ لائک کریں، کمنٹ ماریں اور سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.